And It's a memorable day, a very special one. yes, 20 years of a journey is no joke, right? yes, absolutely. And 20 years from Tujhe Meri Kasam To to the wait. ongoing blockbuster, which is Wade. And I think we should be celebrating this, and we should be celebrating those people ज्यांच्यावर मला असं वाटतं मी स्वतः आणि आपण सगळेच फक्त प्रेम नाही तर आम्ही जे करतो त्याला फक्त प्रेम नाही म्हणत त्याला वेड म्हणतात. सो So without much ado, I think nobody's interested in. या आपल्याला बघायला talking कोणीच about- नाही को- आलेलं. को- कोणीच Yeah. नाही. So let's call the people who you all are waiting for. Riteish and Genelia, my besties. Thank you, everyone. नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वांचं स्वागत. थँक्यू व्हेरी मच फॉर बिईंग हिअर. आणि 20 वर्ष झाले हा प्रवास 3 जानेवारी 2003ला सुरू झाला होता. आणि आमचं सुदैव आणि नशीब की 20 वर्षानंतर 3 जानेवारी 2023ला अजूनही थिएटरमध्ये आजही चालू आहे. तर हा प्रवास ही जर्नी तुमच्यावर शेअर करायसाठी आम्ही आलो आहे. यू वॉन्ट टू से समथिंग जीन्स? Yeah, no, I just thank everyone for being here 20 years ago and 20 years later, we're all together. So thank you very much. चला. Okay, let's set the ball rolling. I mean, it's almost feels like a time machine. 20 years, I repeat myself, is no joke, right? From the first day when you all both must have walked to, in your debut film, right? From that to the super success of Wade today, it's been a beautiful journey. That whole process. Wow. So 20 years ago, when we started working together on Tujhe Meri Kasam, it was extremely different because it was unknown territory. It was almost like Alice in Wonderland. We entered a world where both of us, and I can speak this for Genelia also, because we didn't know anything about filmmaking. So everything was new. Camera was new, trolley was new. Everything around, even the sound of roll camera, sound, lights, action, cut was new. The word Nagra to play the song was new. So all this, so yes, journey started with walking into an uncharted territory for us. And 20 years later, again, when I decided that I want to direct a film, it wasn't, I wouldn't say it was new anymore, but yes, something was definitely new. The words that I had heard before, saying that, are you ready? And roll camera, sound, and action. I was listening to them, but this time I was saying them, so that was new. Yeah, I think when we started off, we were newcomers. And today we've come to a point where I feel like a newcomer again because it's my first Marathi film and Ritesh's first directorial debut. So I think whether you start 20 years before or whether you're 20 years later, there's a newness which keeps it going. And I think that's been our journey throughout. दॅट्स रिअली ग्रेट. आणि मला असं वाटतं आता तुम्ही जसं म्हणालात की आता न्यूकमर म्हणून तुम्ही आला होतात खूप वर्षांपूर्वी, आणि मला असं वाटतं की जो पहिला दिवस होता तुमचा तुझे मेरी कसममधला, त्याच्यात म्हणजे तेव्हा जी फिलिंग होती आणि आता वेडचा पहिला दिवस जेव्हा होता शूटिंगचा किंवा काही, तेव्हा तुम्ही न्यूकमर पण एक वेगळ्या पद्धतीने न्यूकमर होतात. म्हणजे ॲज अ डिरेक्टर तुम्ही एक न्यूकमर होतात आणि तुम्ही ॲज मराठीत तुमचं पदार्पण होतं. तर तो एक्सपिरियन्स काय आहे, म्हणजे त्याच्यातल्या सिमिलॅरिटीज काय आहेत, काय डिफरन्सेस काय आहेत, तुम्हाला काय वाटतं पहिला दिवस?
माझा पहिला दिवस जो होता ना, तो मंदिराच्या पायऱ्या मी चढत होतो आणि मंदिरातला सीन होता जेव्हा मी देवाशी बोलतोय. आणि त्यावेळेस कसं होतं की मला कळलंच नाही की हा सीन का निवडला. आणि जेव्हा सीन शूट करतो संध्याकाळी डिरेक्टर बसले आणि विजय भास्करजी आमचे पहिले डिरेक्टर आणि रामोजी राव आमचे प्रोड्युसर, या दोघांचे खरंच आम्ही अत्यंत आभारी आहोत. आम्ही आज इथे बसलोय केवळ त्यांच्यामुळे. आणि त्यावेळेस ते म्हणाले की आज तुमच्या करिअरची सुरुवात होते आणि मला असं वाटतं की याच्यापेक्षा चांगली सुरुवात होऊ शकत नाही की तुम्ही ॲज अन ॲक्टर कॅमेऱ्यावरती पहिल्यांदा मंदिराच्या पायऱ्या चढताय आणि देवाचा आशीर्वाद घेताय. आणि मला कुठेतरी वाटतं की तो आशीर्वाद सातत्याने, जर आज 20 वर्ष मी काम करतोय तर सातत्याने तो आशीर्वाद आमच्या दोघांच्या डोक्यावरती आहे आणि तो अजूनही पुढे येतोय. पहिला दिवस वेडसाठी मी हे पूर्वी बोललो पण परत एकदा सांगतो की 20 वर्षात माझे आई वडील कधीच सेटवरती आले नाहीत. वडील असताना ते कधी आले नव्हते आणि आई पण आल्या नव्हत्या. मध्ये मला आठवतं की मी सहज त्यांना विचारलं की आई तुम्ही माझ्या सेटवरती का आला नाहीत. आणि तिने सोपं उत्तर दिलं, कारण तू कधी बोलवलंच नाहीस. आणि मला खरंच कळलंच नाही की आई माझ्या सेटवरती ह्याच्यासाठी आल्या नाहीत कारण मी त्यांना कधी बोलवलं नव्हतं. आणि मला वाईट वाटलं की अरे आता मी कसं त्यांना बोलून कुठल्या सेटवरती बोलू. तर जेव्हा पॅन्डेमिकमध्ये मला कळलं की बाबा आता हा पिक्चर आपण करतोय, तर कुठंतरी जिण्या म्हणाल्या मला की मुहूर्त पहिल्या दिवसाचा शॉट त्यांच्या हाताने व्हावा. तर तो जो शॉट होता आणि तो दिवस, मी अतिशय नर्वस होतो कारण मला असं वाटायचं की सेटवरती आपण चाललोय आणि लोग जज करना. बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोग पहली बार कुछ करने जा रहे हो, फिर ऐसे लगता है कि सब लोग आप ही को देख रहे हैं, आप जो करने वाले हो उसको गौर से देखेंगे. तो मुझे ऐसा बहुत बार लगा कि मैं सेट पे जाऊंगा तो लोग मुझे देखने वाले और शायद जज भी कर रहे होंगे. और लेकिन वो दिन खास इसलिए था क्योंकि पहली बार मेरी माँ सेट पर आई थी और मुहूर्त शॉट उन्होंने दिया था. फिर उसी शॉट में मैं और जिनीलिया बेंच पर बैठे थे और अजय अतुल भाऊ का गाना चल रहा था, सुख कळले, जो मेरे इस फिल्म का सबसे फेवरेट गाना है. वो दिन जिनीलिया की माँ का बर्थडे था 7 दिसंबर, और उस दिन पर एक्शन मेरे बड़े बेटे रियान ने बोला और कट छोटे बेटे राहिल ने बोला. तो ये एक बहुत ही अनोखा फैमिली मोमेंट था. तो ये डायरेक्टोरियल जर्नी जो शुरू हुई थी ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल थी. Yeah, Genelia. The first. Do you remember the first? The first day. Yeah. For me, माझा फर्स्ट टाइम मराठी फिल्म्समध्ये होतं. तो फॉर मी आय थिंक माय फर्स्ट एव्हर इंटरॅक्शन विथ डुईंग अ मराठी फिल्म. आणि मी खूप एक्सायटेड होतं की आय हॅव टू डू दिस इंडस्ट्री टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. सो आय वॉज एक्स्ट्रीमली एक्सायटेड टू कम बॅक टू स्क्रीन. म्हणजे 10 वर्षाचा नंतर आय वॉज कमिंग बॅक टू स्क्रीन. अँड फॉर मी देर वॉज नर्वसनेस, देर वॉज एक्साइटमेंट. आणि जे श्रावणीचा कॅरेक्टर होता, आय डोंट थिंक आय न्यू इट ॲज वेल टिल द फर्स्ट शॉट वॉज टेकन. म्हणजे वेन रितेश just told me how he wanted me to look and how he wanted that expression, I think that's the day I fell in love with Shravani as a character, and that's the day I wanted to be fully involved in it again. Oh, that reminds me, actually, I should share this with everyone. Do you remember the first day of shooting, and it was in Chembur, and you decided to surprise Riteish with the camera and that small little chit that you wrote for him, and to tell him that, you know what, it's a decision well made and this is something that you should have gone to. You want to tell us about the camera that you got for him? Yeah, so I had actually got him a director's lens as the first gift on the day of shoot. Because he was a new director and I thought nothing better than, the director's lens. So that was the first gift I gave him. But more than anything, I think I wrote a letter, and the kids wrote a letter to him as well. We are
people who believe in letters. We've always been writing letters for the last 20 years. So I think those things just stay very special. And I guess that's the reason you have been growing stronger and stronger all these years, because you guys have that thing between you both. Thank And you, that is Shivan. really sweet and we all admire it. मला बघ एक गोष्ट एक शेअर करायची आहे की सगळ्यांनाच माहिती आहे की आता वेड सगळ्यांनाच वेड लावतंय. तर मी एक व्लॉग बघितला की ज्यात गावातून लोक टेम्पोजमध्ये ट्रक्समध्ये भरून जात आहेत, लांब कुठेतरी शहरात जात आहेत जिथे सिंगल स्क्रीन थिएटर आहे आणि तिकडे जाऊन वेड बघतायत आणि एवढं त्यांनी डोक्यावर उचलून धरलंय. म्हणजे त्यांचा रिस्पॉन्स तसा येतोय आपल्या आणि ते नंबर्समध्ये आपल्याला दिसतं पण आहे की लोकांनी खरंच डोक्यावर घेऊन धरलंय आणि एन्जॉय करतायत, प्रत्येक गोष्ट एन्जॉय करतायत, हसतायत, रडतायत, रिलेट करतायत त्या सगळ्या गोष्टी. तर मला विचारायचं आहे की तुम्ही एक्सपेक्ट केलं होतं कुठे? बिकॉज जेव्हा बनवताना म्हणजे मी जर असतो तर मी ऑब्व्हियसली कुठेतरी असतं की चल मी फिल्म बनवते, मला माहिती आहे लोक येणारच आणि लोक हा प्रतिसाद देणारच. वर यू एक्सपेक्टिंग दॅट? डिड यू हॅव दॅट थिंग इन युअर हेड? But before you take that question, let me extend it a little bit. I mean, taking a decision like this after being an actor first, and then when you take a decision, I mean, decisions are taken by so many people. But then when it gets a stamp of approval like this, the numbers that we have today, and I was just told right now that as a debut, a Marathi film debut, you're the first one who scores these numbers. 13 crores is no mean number. It's huge. So how does it feel? Does it feel like relief, and does it feel like, oh God, I did it? No, actually, numbers are something that That I'm interested in. Yeah, the producer is The interested. producer has a relief. numbers are immaterial because what matters is how people are responding to the film. First of all, I just feel that when you decide to make a film, you think which is that story that you want to tell or show people that will excite them to come to the theaters and watch. आणि मी जेव्हा विचार करत होतो की मला, and the most difficult thing about being a director is to decide that you want to be a director. ते जे डिसिजन आपण घेतो ना की आपल्याला आता डिरेक्टर व्हायचं आहे किंवा दिग्दर्शन करायचं आहे, ह्या जर्नीचं सगळ्यात अवघड जर गोष्ट कुठली असेल तर तो निर्णय आहे किंवा मला डिरेक्टर व्हायचं आहे. टू डिसाईड दॅट यू वॉन्ट टू बी डिरेक्टर इज द मोस्ट डिफिकल्ट डिसिजन टू टेक, बिकॉज आफ्टर दॅट देन द जर्नी स्टार्ट्स. तर जेव्हा मी विचार केला होता की आपल्याला कोणता पिक्चर बनवायचा आणि कसा बनवायचा आहे, तर मला असंच वाटलं होतं की आपल्याला अशी एखादी गोष्ट निवडूया ज्याच्यामुळे संपूर्ण परिवार येऊन हा चित्रपट पाहू शकेल. कारण बऱ्याच वेळा आपला TG जो असतो, टार्गेट ग्रुप, आणि आपलं वाटतं की आपल्याला एक स्पेसिफिक यंगस्टर्ससाठी आपण बनवतोय किंवा एक स्पेसिफिक वर्गासाठी बनवतोय. पण माझी अशी इच्छा होती की आपल्याला चित्रपट असा बनवायचा आहे की लहान मुलगा असेल, यंगस्टर्स असतील, कॉलेजमधले जाणार असतील, शाळेतली मुलं असतील, काका काकी असतील, मामा मामी असतील, आजी आजोबा असतील, ह्या सर्वांनी येऊन आपला चित्रपट पाहावा आणि एन्जॉय करावा. आता त्यात कितपत आपण सक्सीड होतोय तो चित्रपट रिलीज झाल्यानंतरच कळणार होतं. परंतु प्रामाणिकपणे मला असं वाटलं की आपल्याला एक मराठी मिलियूमधला चित्रपट बनवायचा आहे, जो ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्रीयन कल्चर आपल्याला दिसेल, मराठी लोकांचं जे जसं राहतात ते दिसलं पाहिजे. कसं आहे की आयडेंटिफायबिलिटी फार इम्पॉर्टंट आहे. आई एम श्योर देयर लॉट ऑफ नॉन मराठी प्रेस हियर ऑल्सो. तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब भी ये फिल्म डिसाइड की थी मैंने बनाने की, मुझे ऐसा लगा कि एक ऐसी फिल्म बनानी जो हर मराठी परिवार को ऐसा लगे कि ये मेरी घर की कहानी है, या काश मेरे घर में ऐसा हो या मेरे घर में ऐसा हो रहा है. आइडेंटिफाइबिलिटी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली की ये कहानी थी. एंड जैसे इन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल नहीं लगा कि ऐसे नंबर्स आएंगे, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक हमें पता नहीं था कि किस तरह लोग रिएक्ट करेंगे, क्या लोग थिएटर्स में जाएंगे. जहाँ पर मतलब हिंदी फिल्मों के लिए भी कभी कभी मुश्किल हो रहा था नंबर्स, तो मराठी में तो और भी मुश्किल ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज
मराठी ऑडियंसेस के पास फर्स्ट चॉइस हिंदी फिल्में हैं जो एक बड़ी बजट पे बनती है, तो हाउ डज वन एक्साइट देम टू कम टू द थिएटर्स. बट आई एम ग्लैड कि जिस तरह हमने ये सोचा कि ये इसका टीज़र ऐसा होगा या ये प्लानिंग ऐसे करेंगे, हम लोग इस तरह लोगों को अप्रोच करेंगे, या चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या टेलीविज़न पे इंटीग्रेशंस हो, या किस तरह के प्रोमो काटने चाहिए, कौन से गाने पहले जाने चाहिए. आई थिंक ऑल दैट कलेक्टिव एफर्ट, अब जब पीछे देखते तो ऑफकोर्स जब ओपनिंग लगती है तो यू थिंक कि हाँ इट ऑल वर्कड. अगर ओपनिंग नहीं लगी तो ओ इट डिडंट वर्क एट ऑल. सो मेहनत तो सभी करते हैं. आई थिंक वी वर जस्ट प्लेन लकी एंड वी स्टिल आर लकी कि audiences are going to the theaters to watch the film. Genelia, everybody should know this. आप जानते होंगे कि Genelia एक लकी मैस्कॉट है और इन्होंने वेरियस लैंग्वेजेस में, काफ़ी लैंग्वेजेस में पिक्चरें की हैं, और इनका एक रिकॉर्ड रहा है कि हर फिल्म जो लैंग्वेज में इन्होंने किया है, जो डेब्यू किया है, वो सुपर हिट ही रहा है. So, how does it feel to be, and you've done it with Wade. Wade seems to be your debut in Marathi, and then you have this impeccable record from Boys onwards to now. How does it feel? Was it stressful? Did it play on your mind even for a bit that, okay, here's yet another debut in yet another language? तो linguist निकली है. Yeah. No, I think what was playing on my mind is कि after 10 years, will I be able to, act, first of all? Will I be able to be back to the camera, first of all? So that kind of haunted me here and there. And but having said that, I don't look for results. I just look for the journey. मला जे journey, म्हणजे जे journey आपण, we go on, ते मला खूपच महत्त्वाचं वाटते की it's important to be most happy on that journey, and I feel that's for me the biggest thing. But yes, having something highly acclaimed and having something that's touched a lot of people's heart makes you feel special. It is the sixth industry. Marathi is my sixth industry, and it's my debut in Marathi, and I'm extremely happy that the film is doing well. So it doesn't break my record of anything. It just helps it grow. Yeah. Six industries. That's. I would have never been able to do this. Yes, it's just to constantly work and be relevant in 6 different languages over the last 20 years is something that is it's amazing. I think as a co-actor, not because I am her husband and we are partners, so I have to be proud. But I think it's a super achievement. It's just not doing films in 6 different languages. It's about connecting with people in the language of that state where people think that this personality is mine. And that is, and as a director, I'll tell you, that is a sheer quality of an actor and screen presence that she has on screen, that Thank you you. connect. I've never told this to her, but yeah. Thank you. Because I've never spoken to her as a director. Yeah, rarely talking. Okay, Riteish, as a director, मुझे एक सवाल पूछना था कि आप वो लेंस के पीछे जो आप एक्शन कह रहे हो, Genelia एक्टिंग कर रही है, वो प्रोड्यूसर भी है जो आपको भूलना नहीं चाहिए, और वो एक्ट्रेस भी हैं. तो वो आपने एक्शन कहा और उन्होंने कुछ कमाल कर दिया. वो तो करती है. वेड में आप अगर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा. आपको नज़र आ ही गया होगा क्योंकि आप डायरेक्टर हो. लेकिन एज एन एक्टर वो जो इनसिक्योरिटी होती है कि अरे बाप रे, नेक्स्ट शॉट में तो इसके सामने मुझे ही खड़ा होना है, ये मुझे खा जाएगी, अब क्या करूँ मैं. ये वाला चक्कर आपने कैसे संभाल लिया? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हस्बैंड वाइफ की जो एक केमिस्ट्री है वो एक साइड, एक्टर और एक्ट्रेस फ्रेम में क्या करने वाले हैं, ये तो कोई अलग ही गेम है. नहीं, ये अक्सर होता था कि जब जिनेलिया क्या है ना कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है, और जब वो परफॉर्म करती है, एंड मैंने पहले भी कहा कि आई एम अ बिग फैन ऑफ हर क्राफ्ट एज एन एक्टर. सो एक तो सीन्स ऐसे लिखे थे कि they were backed strongly for Shravani's character,
और फिर मुझे खड़े रह के रिएक्ट करना था. बहुत बार कम डायलॉग्स भी थे और डायलॉग्स भी थे. और लेकिन क्या था कि जब मैं देखता था कि उन्होंने सीन कर दिया तो मुझे लगता था कि यार ये इसने तो अभी खा लिया. अभी एज एन एक्टर जो आप सही कहते हो कि अरे मैं भी ऐसे क्या कहूँ जो ऐसे एटलीस्ट टक्कर का लगना चाहिए. पर मेरे अंदर का डायरेक्टर बोलता था कि अभी ज्यादा करोगे तो सीन बर्बाद हो जाएगा. सीन को बचाओ. सीन इज मोर इम्पॉर्टंट अँड डोंट ट्राय टू डू. उतना सीन नहीं है. नाही इट्स. आणि कसं आहे की खरंच सांगतो मी तुम्हाला की आणि मी मुद्दामून हे मराठी आणि हिंदीमध्ये दोन्हीमध्ये सांगतोय कारण आपले काही इथे बंधू आहेत भगिनी आहेत ज्या मराठीमधून आले तर काही हिंदीमधून. तर मी दोघांसाठी सांगतोय की जेव्हा आपण एखाद्या चांगल्या कलाकारावर काम करतो आणि ह्या चित्रपटाचं सौभाग्य असं आहे की जे कलाकार ह्या चित्रपटामध्ये त्यांनी काम केले ते खरंच सगळेच उत्तम कलाकार आहेत आणि शुभंकर पण इथं आहेत. पण जिनिल्यामध्ये कसं होतं की मी त्यांना ऑब्व्हियसली 20 वर्षांनी ओळखतो. त्यांच्यावर मी ह्यापूर्वी पण काम केलेलं आहे. पण कधीतरी वाटतं की बाबा आणि ज्या पिक्चरमध्ये काम केले त्या पिक्चरमध्ये त्यांनी मला खाल्लंय. तुझे मेरी कसममध्ये असेल, तेरे नाल लव हो गयामध्ये असेल. आणि हे दोन्ही रिव्ह्यूज जर तुम्ही वाचले तर तुम्हाला वाटेल की जिनिल्यांचा रोल हा तगडा होता आणि त्यांनी माझ्यापेक्षा चांगलं काम केलं. आता मॉडेस्ट रहते. हा हे माझं चालू आहे सध्या. आणि ह्यावेळेस मला वाटलं की आता मराठीमध्ये आले ना आता मी दाखवतो असा विचार करून मी आलो होतो की ही आता माझ्या जमेची बाजू आहे. अब मैं दिखाता हूँ क्योंकि अब मराठी में है. मराठीमध्ये मी बघतो पण आता काय बघतो. आणि त्यांनी जेव्हा काम केलं मला वाटलं इथं पण हेच तोच हाल आहे जो पूर्वी होता. तसं नाही यार रितेश प्लीज मला एम्बॅरेस नाही करायचं. नाही मी ॲज अ डिरेक्टर सांगतोय कौतुक करायचं म्हणून नाही. पण काय असतं की एखादा चांगला कलाकार जेव्हा तुमच्यासमोर काम करतो तेव्हा तुम्हाला कुठेतरी वाटतं की आणि ग्रोथ प्रोग्रेस. मला असं वाटतं की एक सेन्स ऑफ मॅच्युरिटी 10 वर्षांत त्यांनी जरी काम केलं तरी ह्या कॅरेक्टरमध्ये जी श्रावणीचं कॅरेक्टर आहे ते ॲक्च्युली अतिशय मॅच्युअर कॅरेक्टर आहे. यापूर्वी त्यांनी म्हणजे तेरे नाल लव हो गया किंवा तुझे मेरी कसम त्याच्यासारखं कॅरेक्टर नाही आहे. किंवा इतर चित्रपटात त्यांनी जे कॅरेक्टर्स केलेले जे लोकांना ह्यापूर्वी बऱ्याच भाषेत भावले पण असतील तसं कॅरेक्टर नहीं है. ये किरदार बहुत अलग था जो पहले किरदारों से था और इसलिए मुझे लगा कि इसमें जो मैच्योरिटी थी वो एज एन एक्टर देखकर आई वॉज एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड एंड एक्साइटेड टू वर्क विथ. आणि हे टेन्शन म्हणजे असंच टेन्शन आम्हाला पण यायचं की मॅमने एवढं खाऊन टाकलंय सीन आता आपल्याला काहीतरी करावं लागणार आहे. पण हे तर झालेलं एक ॲज अन ॲक्टर तुमचा रोल. पण सगळ्यात मोठी भूमिका तुम्ही साकारलीत वेडमध्ये ती म्हणजे प्रोड्युसरची. मी सांगू इच्छितो की आम्ही जेव्हा कधी म्हणजे हा माझा एक्सपिरियन्स आहे. मी जेव्हा कधी फिल्म्स केल्या आहेत किंवा वेब सिरीज असू दे का काही तर प्रोड्युसर झाले की ना थोडंसं आपण नर्वस होऊन जातो की अच्छा हे आले आहेत आपल्याला जरा छान असं हॅलो नमस्कार आणि त्यांना असं असतं की हां ठीक आहे बसा. खूप फॉर्मल वातावरण असतं. पण मी ज्या दिवशी पहिल्यांदा जो फर्स्ट डे होता आपण चेंबूरचं बोलतोय फर्स्ट डे होता तर ना एक हँड रिटन नोट मिळाली होती मला की ज्यात सांगितलं होतं की वेलकम ऑन बोर्ड आणि आपण एकत्र मिळून एक फॅमिलीसारखं एक फिल्म बनवूया आणि खूप प्रेमाने बनवूया आणि ऑल द बेस्ट लेट्स डू इट. आणि ती नोट अजूनही माझ्या घरी आहे माझ्या डेस्कवरती आहे. कारण की ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात आणि ह्या छोट्या छोट्या जेस्चर्स असतात ज्याच्यामुळे आपल्याला ना खूप आपलंसं वाटतं. एखादा प्रोजेक्ट आपलासा वाटतो. आणि तुम्ही हे नेहमीच हे केलं आहे की जेव्हा कधी तुम्ही सेटवर येता तेव्हा असं कधीच वाटलं नाही की अच्छा कोणतरी असं आपण बोलू शकतोय का किंवा आपण हे काय नाही. वी फेल्ट सो इन्क्लुझिव्ह आणि वी फेल्ट सो वॉर्म की एक ना घरचीच कुठली तरी व्यक्ती आली आहे. आणि यू हॅव ऑलवेज बीन अ फूड सँटा. थँक्यू. ती एक वेगळा भाग. पण तुम्ही जो एक ॲटमॉस्फिअर तुम्ही क्रिएट केला होता सेटवरती की तुम्ही घराचं कुठलं तरी कार्य करताय किंवा घराची आपल्या घरची फिल्म आहे असं हे सगळ्यांना भासवून दिलं तुम्ही आणि आम्ही सगळ्यांनी त्या प्रकारेच काम केलंय. थँक्यू. तर ते तुम्ही कशा प्रकारे लाईक व्हॉट गोज इन साइड युअर हेड लाईक हाऊ डू यू डू इट. नक्की हा इंटरव्ह्यू कोणाचा मला कळलं नाही. एवढा मोठा प्रश्न तुम्ही विचारला. नो मला वाटते की ॲज अ प्रोड्युसर जे पण
आमच्या सेटवर काम करते दे शुड बी हॅपी. लाईक आय जस्ट फील की हॅपीनेस खूपच इम्पॉर्टंट आहे आणि एक जर्नी जे आहे दॅट इज व्हेरी व्हेरी लाईक आय सेड बिफोर ऑल्सो, एक जर्नी जे आहे दॅट इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट फॉर मी ॲज अ प्रोड्युसर अँड फॉर रितेश. म्हणजे रितेश पण बिकॉज ही वॉज अ डिरेक्टर, मोस्ट ऑफ इट केम टू मी. पण वी हॅव quite particular that everyone should enjoy. Manje ek smile tar we want on everyone's faces, and I think that's the same thing with Ved. As a planned kiva, intent, it wasn't there ki you say that it was great or other people say. मला फक्त असं वाटलं की एव्हरीवन शुड एन्जॉय इट. आणि फिल्मचं नंतर जे सक्सेस किंवा जे पण आहे म्हणजे तेव्हा आपल्याला माहीत नव्हते की वेड वुड डू वेल, बट वॉट एव्हर इज द आउटकम एव्हरीवन शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ओव्हर की हे आर फिल्म, इट्स आर फिल्म, इट्स आर वेड. तर दॅट वॉज द ओनली मोटिव्ह while being a producer. I would like to take that a little further and tell Genelia that she don't go with this very sweet, laughing, lovely person that she is, which she is. But when it comes down to the set, she was into such micro detailing, and I'm sure the director would jump in there and say that because she's not a cosmetic producer. So, किसी का birthday हो और एक शूटिंग के बाद एक वीगन केक आना है, वो केक कितने लोग खाएंगे, वो पूरा सेट के लिए वो सेट है या नहीं, सब लोग ठीक है कि नहीं, ये शेड्यूलर भी है, क्लोजेट शेड्यूलर है. अगर एक्टिंग बंद हो जाएगी, सब दुकान बंद होगी, तो शेड्यूलिंग की दुकान तो इट कैन बी ओपन फॉर श्योर, बिकॉज शी इज अ absolutely hands-on producer who gets into the smallest detail, right, director sahib? या मैं I'll tell you कि पहले 2-3 दिन ना मुझे लगा कि ये सब बहुत आसान हो जाएगा. और एज अ प्रोड्यूसर आई जस्ट फील कि मेरा काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी था कि मैं क्रिकेट के सीन कुछ शूट कर रहा था और मुझे 3 दिन चाहिए थे, और मैंने कहा कि अच्छा मुझे 3 दिन चाहिए. जब इनको पता चला कि 3 दिन है तो क्विकली मुझे फ़ोन आया, मुझे लगा आपको 3 में से 2 दिन मिल रहे, 1 दिन मैंने निकाल लिया. मैंने आप नहीं कर सकते, मेरे शॉर्ट प्लान है, ऐसे वो सब कुछ नहीं है. जो भी प्लान करना है इंपॉर्टेंट शॉर्ट प्लान कर लो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दो, क्योंकि ये फिल्म में दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू कैन डू. तब मुझे पता चला कि मतलब ठीक है, अभी जो जिम्मेदारी देनी थी वो भी 2 दिन में बहुत सारी चीज़ें मुझे जो करनी थी वो मैं नहीं कर पाया, बट इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यार आप आराम से काम कर रहे हो फिर पिक्चर ओवर बजट चली जाती है. लेकिन मुझे ये भी कहना है कि जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस था जिसके मैंने 1 दिन मांगा था, तब इन्होंने खुद कहा कि इसको आप 3 दिन में शूट करो, बाकी 2 दिन में कैसे एडजस्ट करती हो मेरा काम है. बट सिर्फ प्रोड्यूसर का ये मतलब नहीं होता कि बराबर स्केड्यूल करो, लेकिन बिकॉज शी इज़ बीन एन एक्टर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो सीन या सीक्वेंस आप शूट करने वाले हैं उसके लिए अगर ज़्यादा सिनेमैटिकली या स्टोरी में अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है तो उसको आप किस तरह और टाइम देना चाहिए आपको. सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग अबाउट हर. ट्रू. आप लोगों ने जिन्होंने पिक्चर देखी होगी, you Riteish, you're known for your sense of humor, your one-liners, and your career has just been a great example of comic timing and comic roles that you've done. This time as a director, it's a story which has so much soul. There's a romance. It's a love story, but you seem to have got your humor intact. You're telling the story, and in the tale, you have humor all the while. Was this the conscious effort? I mean, did you keep the funny bone alive? बहुत सारे लोगों को लगता था कि शायद अगर मैं जब डायरेक्ट कर रहा हूँ, जिनको लगा मैं कॉमेडी फिल्म डायरेक्ट करूँगा. इनफैक्ट बहुत सारे इंडस्ट्री के दोस्तों को भी लगा था. और जब मैंने डिसाइड किया था तो मैंने बहुत सारे लोगों को नहीं बताया था कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. मैं चुपचाप एक स्क्रिप्ट डिसाइड कर ली थी, ये डायरेक्ट करना है, और मैंने शूटिंग शुरू कर दी थी हम लोगों ने. बिकॉज क्या होता है कि आई एम नॉट समवन कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डिंडोरा पीटो फिर निकलो आगे. जब डिसाइड किया था, एक्चुअली पहले दिन शूट पर हमने अनाउंस किया कि ये फिल्म हमने शुरू की आज. और रोमांटिक ड्रामा पता नहीं मुझे क्यों लगा कि ये फिल्म बनानी चाहिए.
पर मुझे ये ज़रूर लगा था, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि एक ऐसी फिल्म जहाँ पर पूरा परिवार आकर इकट्ठा देख सकता हो, वो मुझे फिल्म बनानी थी. जैसे आपने कहा कि ह्यूमर का कितना इम्पोर्टेंस है, मुझे लगता है कि इंसान के जीवन में हंसी ही है एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेकर जाती है. एंड वही मुझे, आई थॉट कि स्क्रीन प्ले में भी था, जगह भी काफ़ी थी, तो वी केप्ट कमिंग बैक टू सम. अगर सीरियस भी हो तो एक फ़नी चीज़ हो रही है, अगर एक्सट्रीमली रोमांटिक चीज़ भी हो रही है तो यू हैड सर्टन लाफ्टर्स इन द फिल्म. एंड जब मैं थिएटर में देखता हूँ तो भी मुझे ऐसा लगता है. आणि खरं म्हणजे ना, चित्रपट बनवताना जेव्हा आपल्याला वाटतं की एक रोमॅन्टिक ड्रामा बनवायचा आहे, तर त्यामध्ये ज्या लोकांनी वेड पाहिला आहे त्यांना समजेल, ज्या लोकांनी नाही पाहिला त्यांनी कृपया जाऊन पाहावा चित्रपट. की रोमॅन्टिक ड्रामामध्ये खरं म्हणजे फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ हे वेगळे आहेत, त्यातला अप्रोच पण वेगळा आहे, पण नंतरचं ह्युमर पण आहे ना, तो पण बदलत जातो. आणि मुश्ताकनी जे विचारलं की ह्युमर किंवा कॉमेडी किंवा फन हे चित्रपटामध्ये सातत्याने जर असलं ना, तर लोकांची जी जर्नी आहे पिक्चर बघताना ती पण हसत खेळत जाते. कधी तुम्हाला इमोशनल करते, हसवते, कधी तुम्हाला रोमॅन्टिक फील होतं, परत हसवते. चित्रपट तुम्हाला रडवतो, आणि रडवताना सुद्धा क्लायमॅक्समध्ये एक डायलॉग आहे जो आम्ही इम्प्रोव्हाइज केला होता, तो परत मालगाडी. हसवता, मालगाडीचा. आणि खूपच सीन्स असं होतं की आपण एडिटमध्ये कट केले, पण रितेश गॉट इट बॅक, कारण ह्युमर जे आहे आय थिंक इज ऑल क्रेडिट टू हिम, बिकॉज ही वॉज व्हेरी 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 क्लिअर की म्हणजे एक रोमॅन्टिक ड्रामामध्ये यू हॅव टू हॅव थोडासा लाईट मोमेंट्स ऑल्सो. तर ते जे लाईट मोमेंट्स अँड जे ग्राफ आहे की यु नो ॲट टाइम्स it's very emotional and then you'll suddenly get a laugh. I think honestly it is his directorial touch that he brought to it. Okay. मला असं एक म्हणजे मीडियाकडून आपण प्रश्न घेऊच, पण मला एक एक छोटीशी गोष्ट तुम्हाला विचारायची की फिल्ममध्ये एक डायलॉग आहे की आपल्यामधली प्रत्येक गोष्ट मला आठवते, तुला आपल्यामधला एक क्षण सुद्धा आठवतोय का, श्रावणी म्हणते सत्याला. तर ह्या 20 वर्षातला असा तुमच्या दोघांसाठी कुठला एक क्षण आहे जो तुम्ही आयुष्यभर लक्षात ठेवाल, की जो तुम्ही कधीच नाही विसरू शकणार? Yeah, a moment you will cherish. If you have to just choose one moment, In 20 years, yes, absolutely, it's a tough one choice. moment that I cherish. Yep. माझं फर्स्ट डे म्हणजे 3 जानेला जेव्हा मी फर्स्ट टाइम लातूरला गेले होता, आय थिंक दॅट वॉज माय फर्स्ट टाइम मी बघितलं म्हणजे दिस काइंड ऑफ युफोरिया, दिस काइंड ऑफ क्रेज. माय फर्स्ट फिल्म, थर्ड ऑफ जॅन 2003. then it was amazing to see the love then, and I think again 20 years later to see that same love for me was the biggest moment. म्हणजे I've always known Riteish to be someone who's always had this, but just to see it with, म्हणजे जसं श्रावणीचं कॅरेक्टर आहे की there are no conditions, no no reasons, they're just pure love. म्हणजे तसंच I have noticed Riteish getting that kind of a plot, and I think with both the films I was lucky to be his first heroine in his first film. आणि जेव्हा वेडचा टाइम आला, आय एम अगेन हिज फर्स्ट हिरोईन. सो आय थिंक फॉर मी दिस वॉज माय दॅट क्षण. माझ्यासाठी खरं म्हणजे 20 वर्षात बऱ्याच काही गोष्टी घडल्या, चांगल्या गोष्टी घडल्या, सुखद गोष्टी घडल्या. पण असा जर एक क्षण असेल ना, तर मला वाटतं की हा जो क्षण आहे, जेव्हा आपण एखादा चित्रपट डिरेक्ट करतो, आणि जिनीला म्हणाले की पहिला दिवस लातूरमध्ये 2003 मध्ये प्रचंड गर्दी, लोकांचा उत्साह, मराठवाड्यातला एक मुलगा, लातूरमधला एक मुलगा ॲक्टर झाला आहे, चित्रपटात काम करतोय, आपल्या को ॲक्टरला घेऊन आला आहे, आणि तो जो फर्स्ट डे फर्स्ट शो लातूरमध्ये होता तो खरंच अविस्मरणीय क्षण होता. 20 वर्षानंतर लातूरच्या थिएटरमध्ये वेड पाहताना आज माझे वडील नाही आहेत,
पण मला कुठंतरी ते हवेसे रोजच वाटतात. पण हा जो क्षण होता की लातूरमध्ये आपल्या मुलाने चित्रपट दिग्दर्शित केला आहे, तो रिलीज होतोय, त्याच्यासाठी ते असावेत म्हणून मी चित्रपटाच्या सुरुवातीत त्यांचा फोटो तिथे आहे. त्यांना मी चित्रपट हा डेडिकेट केलेला आहे आणि तुमच्यासाठी तिथं लिहिलेलं आहे मी. तो जेव्हा फोटो येतो आणि लोक जेव्हा त्याला टाळ्याने प्रतिसाद देतात, मला असं कुठेतरी वाटतं की सगळं जुळून आलं त्या दिवशी आणि तो क्षण माझ्यासाठी खरंच अविस्मरणीय राहील. Beautiful. Okay, we open the house for questions from the members of the press. Please feel free. आप questions पूछ सकते हैं. Can we have the mic for them, please? Hi. Hi everyone. Hi. Shadma this side from Home Bollywood. Hi. So 20 years is a long journey and congratulations for that, Genelia. Thank you. मैं आपसे जानना चाहूँगी एज अ वुमेन या मैन कॉम्प्लीमेंट हर कोई अप्रिशिएट करता है. ऐसा ही एक कॉम्प्लीमेंट आपको सलमान ने दिया जब आप वहाँ गई थी और उन्होंने बोला 20 साल पहले भी आप ऐसी ही थी और अब भी आप ऐसी हैं. वेल वो तो सलमान का कॉम्प्लीमेंट था. रितेश से कितनी दफ़ा आप इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करती हैं? No, I think Riteish always compliments me. मुझे तो उनका ये compliment जो he always says कि वो मेरा craft का बहुत बड़ा fan है. I think for me that is the biggest because most of the time अपने ही घर में people are most critical of you and he is म्हणजे I mean there are a lot of times when he tells me कि this is not right or this is right, but when he appreciates I think it's a big compliment to me. Hi Genelia, this is Runa from Hi. Vidya. Looking Hi. very pretty. Thank you. Thank you. मेरे दो सवाल हैं. एक तो बड़ी लकी हैं आप, जहाँ जहाँ इनफैक्ट आपने बोला भी था कि जहाँ जहाँ जिस फिल्म की तरफ आप हाथ रख देती हैं वहाँ पर आपको प्यार मिलने लग जाता है. तो सच बताइए कोई तो कारण होगा इसके पीछे, कोई तो एक ऐसा. नहीं कारण बिल्कुल नहीं है. आई जस्ट थिंक इट्स द लव एंड द अप्रिसिएशन एंड मैं हमेशा एक मिडिल क्लास नॉर्मल गर्ल की तरह ही प्ले करती हूँ. आई डोंट फील द नीड टू स्टेप आउट इनटू लाइक आई हैव नेवर बीन वन टू ट्राई टू गेट एक्स्ट्रा ग्लैमरस. म्हणजे इफ इट्स अ रोल आई विल डू इट, बट इफ नॉट आई एम हैप्पी टू बी मी. एंड आई थिंक वो जो एक कनेक्ट है विच it's God's blessing honestly, but एक connect है which I also don't know. When I used to work in the south, मुझे हमेशा people used to say कि you're our family member, and even in Maharashtra today when Wade has released माझ्यासाठी I feel that one thing that they call me their own family member is something that's worked for me in 6 industries, I think. How sweet. सेकंड सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब भी आपको या फैमिली में छोटे छोटे बच्चे जो आपके दोनों तीनों बच्चे आते हैं, बड़ा मजा आता है देख के, बहुत सुंदर लगते हैं, सब लोगों को नमस्कार करते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सी इमेज आती है. सो आप क्या बढ़ाती है कि सबको नमस्कार करना है या आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि एक बहुत बड़ी फैमिली को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं, बच्चे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या सिखाती हैं बच्चों को आप? नहीं, रिस्पेक्ट जो है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. मतलब दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट रितेश एंड मी आर एक्सट्रीमली पर्टिकुलर. मतलब हम लोग के घर में भी whoever is there, whoever works with us, they are all called mamas, uncles. That is something that we teach our children. And like Riteish says that whenever they ask, Baba, why are they taking out your photos? We say, that's for our work, but आप लोग ने कुछ नहीं किया अभी तक. So this is your gratitude to people who come and click your picture. And I think it's very important to teach children the right thing. I don't know whether, not just the right thing, but human values are very, very important. Just being able to say thank you and please is an extremely important thing to teach children, which we forget. Thank you. Hello, Genelia. Hi. Yeah, hi. And first of all, congratulations for Thank you. completing 20 years. Thank you. My question is for you. जिस तरीके से हम सबको पता है, this is the official remake of Majili, Telugu film, alright? Yeah, जी. So उसमें समानता ने as a Shravani character Yes. play किया है, and Yeah. you also nailed the character Yeah. of Shravani. Yes. So after releasing this movie, people are, you are giving the tough competition to the original character. Yes. So when you realize this is a remake or something that which already made, Yeah. so how did you study the Samantha's character Shravani, and what the similarities you find out, and उसके बारे में आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? Actually, Riteish ना was extremely clear. एक बहुत ही clear director है. मतलब from my costumes to my jewelry to my bindi, वो इतना he was so clear कि मुझे
I need this girl for my role. So मैंने of course Samantha का काम, I had seen it and I think Samantha is a fabulous actor. But Shravani in Wade, I feel is the character I played as to what Riteish as a director wanted me to play. Little points about Shravani in Wade is that of course she loves unconditionally, but at one point वो एक stand लेते हैं, and I think that stand was something that Riteish wrote कि as much as she loves and she gives, she also stands up for herself. So I think that touch that Riteish added, मतलब अगर you see the climax, there's a very clear intent कि नहीं अभी बस अत्ता बस when she says and she walks out, which is what Riteish got to the entire scene, and I think that's what I played as Shravani. And honestly, for me, ये जो character था, it was an extremely difficult character क्योंकि मैं हमेशा Aditi, Hasini, if you've seen Telugu, I've played all these characters. लेकिन Shravani का जो किरदार है, I feel it was the first time I was playing a girl who is a married girl, matured girl, and she's not that, you know, bubbly. She's got that shyness, that smile. So honestly, I would give a lot of credit to Riteish. जेनेलिया, मेरा सवाल आपके लिए है। Yes. जैसे कि अभी आपने कहा कि श्रावणी एक ऐसा किरदार है जिसे उसके लाइक जो बॉय है उसके लिए कोई डिमांड नहीं है, हाँ. लेकिन शादी से पहले Really? आपके ड्रीम बॉय के लिए क्या कुछ आपके डिमांड्स थे कि मुझे ऐसे लड़का चाहिए या ये सब क्वालिटीज़ चाहिए? नहीं, एक्चुअली यू नो मैं हमेशा कहती हूँ कि आई लर्न फ्रॉम माई कैरेक्टर्स अ लॉट. तो श्रावणी का जो किरदार है, आई लर्न फ्रॉम श्रावणी टू लव अनकंडीशनली एज वेल. बट एज अ गर्ल आई डोंट हैव टू मेनी कंडीशंस. लाइक आई हैव नेवर हैड कंडीशंस. मुझे आई जस्ट लाइक पीपल हु आर you know, clear, who are honest, who can sit with me and have a coffee, and that's where Riteish fits, who I can tell my deepest fears and my deepest joys, you know, and I think that's all I want. Not to sound all modest, but honestly, because एक तो मुझे shopping बिल्कुल पसंद नहीं है. I don't like shopping at all. I don't like, you know, so in that only, you know, that कुठे सापडतात ह्या मुली? काय झालं? What did he do? I don't know what he did. But what did he do? No, but so honestly for me, I just think it's very important. Time is very important for me. So Shravani was okay with Satya not being there, but I'm not okay with Riteish not being there. Quality time. Yeah. दोघांचंही अगदी मनापासून अभिनंदन आणि तुम्हाला सुद्धा भावी वाटचालीसाठी सदिच्छा व्यक्त करतो. थँक्यू. एकतर मला एक पहिला प्रश्न आहे, तो म्हणजे इतक्या 20 वर्षांच्या कारकिर्दीमध्ये तुम्ही आपलं व्यक्तिगत आणि प्रोफेशनल लाईफ तुम्ही कशा प्रकारे सांभाळतायत आणि एकमेकांचा सपोर्ट हा कसा राहिलेला आहे, आणि खास करून या 2 चित्रपटांमध्ये म्हणजे तुझे मेरी कसम आणि वेट या दोन्हीमधला तुमच्या दोघांमधले आत्ताची जी साम्य आहेत आणि बदललेल्या काही गोष्टी त्या कोणत्या? वाव, एकाच मध्ये 3 प्रश्न तुमचे. पण सर्वप्रथम थँक्यू सो माझ्यावर मच. गेलेत. तुमचं सर्वप्रथम थँक्यू. पहिला प्रश्न काय होता? तुम्ही दोघेही आपले व्यक्तिगत आणि तुमचं प्रोफेशनल लाईफ करेक्ट. हां, आता खरं म्हणजे काय असतं ना की आमच्या दोघांची जी भेट झाली ना, तेव्हा त्या कॉलेजमध्ये होत्या. माझं नुकतंच कॉलेज संपून मी आर्किटेक्चर फर्ममध्ये काम करत होतो, आणि आम्ही पहिले मित्र झालो. नंतर रिलेशनशिप वाढली आणि नंतर मग आम्ही प्रेमात पडलो. 10 वर्ष डेटिंग केली, झाली आमच्या, त्यानंतर लग्न केलं. हा जो प्रवास आहे ना, हा हळूहळू असा वाहत गेला. मग त्यामुळे ना असं कधीच आम्हाला वाटलं नाही किंवा त्यावेळेस असं होतं आणि आत्ता असं आहे. आमच्यामध्ये जे बदल घडले ते आमच्या साक्षीनेच घडलेले आहेत. आम्हाला जे आम्ही पण एकमेकाला बघून बदललो. आणि काय आहे की मी नेहमीच म्हणतो की तुम्ही जे आज आहात ते उद्या नसणार आहात, आणि तुम्ही जे आज आहात ते काल तुम्ही नव्हताच. म्हणून बदल हा इनएव्हिटेबल आहे. म्हणून तुम्ही जे म्हणता ना की तुझे मेरी कसम 20 वर्षापूर्वी आत्ता, आम्ही ते 2 लोक नाही आहोत.
आम्ही वेगळे आहोत, पण आमचा कोर तोच आहे, ज्याच्यामुळे आमच्यामध्ये आजही ते समन्वय आहे, ते प्रेम आहे. आणि प्रेमात सगळ्यात मोठी गोष्ट जी असते ना, ती रिस्पेक्ट असते. तुमचं प्रचंड प्रेम असेल, परंतु तुमच्या पार्टनरचं तुम्हाला तेवढं रिस्पेक्ट नसेल, की आय लव्ह यू बट आय डोंट रिस्पेक्ट यू, मग ते टिकत नाही. कमी प्रेम आणि जास्त रिस्पेक्ट तरी चालेल, पण जास्त प्रेम आणि कमी रिस्पेक्ट हे कधीच चालणार नाही. Hi, Samir here from Movie Talkies. My question is to Riteish sir. Salman Khan had a cameo in debut film, Allah Bari. It was a Yes. record-breaking hit, and now he made a cameo in Ved, and again it is a hit film. So, do you believe he's your lucky charm, and how difficult was it to convince Bollywood superstar to come in Marathi and do a cameo? No, I think Salman Bhau is extremely lucky for us. More than lucky, like I call him Bhau and he's a brother. I just feel that during Lay Bhari, I've said this story many times, that he insisted that he wanted to be in the film, and he was shooting for a film in Ramoji Film City while I was shooting for Lay Bhari, and he said, "Hey, Bhau, you're doing Marathi film?" Yes, I want to do a scene. And then it happened, and we had to work around something, and that scene happened. I'm extremely grateful to him. But when we decided to do Ved, and I remember calling him up and saying, "I want to meet you." And the moment he understood I have called to meet him, he said, "I'm doing whatever it is." So when you say how difficult what was it to convince him, not at all. With him, he is out there. He wants to do everything for people that he loves, and I'm glad that we are those people that he loves so much, and we reciprocate the same feeling for him. We will do anything for him. Hi, Riteish and Genelia, right here, Russell from PTI. I wanted to know, you just spoke about how your love blossomed and how it has been your relationship with respect playing such an important factor. But going back to the early days, probably on the sets of Tujhe Meri Kasam, either one of you, after working with each other, ever thought so that this is going to be my partner for the rest of my life? No. Honestly, so there were no timelines that, on this day we will do this, on this day we will get married. We didn't even know where it was heading. But we were true to the relationship, I think, at every stage. I just feel that we were two people who got along really well, who enjoyed each other's company, who could share each other's deepest secrets and biggest joys. And I think when you have that, like for me, honestly, if you can go through 24 hours of a day with one person without feeling the need to, change it or have something else, that for me is your true test of being together. And with Riteish, I missed him every time he wasn't around. Or I was working in the south a lot, he was working here a lot. So I missed those moments during Tujhe Meri Kasam where I could... In fact, honestly, one thing that people don't know, my south career, I started Boys, happened because of Riteish, because he insisted. And that day I was like, I don't think I want to do this screen test. I don't know what I'm doing. And he was like... I have to tell you this story. This is an amazing story. So we were shooting for Tujhe Meri Kasam, and we were, say, a month into shoot. We became good friends. And one day she tells me, there's this film that I have been offered. And she is a non-film person. So it's not like she understands which director, which actor. And just like audience, like when we come into industry, we are, we say Amit ji, Salman bhai, this all we say. But as audience, Amitabh Bachchan, Salman Khan, Shah Rukh Khan, Dharmendra, single names. That's how we react, and that's how it should also be. So she was someone who said one day that, they've called me for some screen test, I don't want to go. I said, okay. And not that I knew much about films. I said, which film? He said, I don't know, some film. I said, who's the director? I don't know. Go find out. I said, go find her. She came back. They're saying his name is Shankar. I said, what? Yeah, Shankar. I said, you've been offered Shankar's film for screen test. Says, you please go. No, I can't go because dates are there. And then
He sat with my director, Vijay Bhaskar, I and they s- got that date out, and they both sent I said, Shankar sir's film is happening. They want to screen test you. And our director, he cancelled that day shoot. He rescheduled everything. And he insisted that, no, it's a big thing. You may get it, may not get it, but you should go. She went there, and then she did Boys. So, she is someone who, I just, when I look back at her career, the kind of experience that she's had to work with someone like Shankar sir or Mr. Raja Mauli, it's been odd to. Or you. I have नमस्कार one more मी question. रसिका I have one शिंदे more question. Who wooed the other person more? Sorry? Who wooed the other person more? Wood. Yeah, Wood. Wood. The other person more. Yeah. Wood. Actually, I think me. Really? No. इतना क्या शौक लग रहा है तेरे को यार? Because usually it's the other side. मतलब Usually it's the other way around. ऐसा शौक? मतलब जवाब तो तुम्हारे मन में था, ऐसे ही पूछ रहे थे तुम लोग. जब मन का जवाब नहीं, रियली? तुम इसके पीछे थी? हॅलो नमस्कार रसिका शिंदे लोकसत्तामधून जी. हाँ. माइक देना मैम. ऐसा होगा सवाल सिर्फ आपको ही पता है, किसी को. हाँ जी. नमस्कार मी रसिका शिंदे लोकसत्तामधून जी. मला असा प्रश्न विचारायचा आहे की निशिकांत कामत आणि तुमची मैत्री सगळ्यांनाच माहिती जी. आहे. तर आजच्या या क्षणी दिग्दर्शनात पहिलं पाऊल ठेवलं तर त्यांची आठवण प्रत्येक वेळी येते का आणि त्या आठवणींबद्दल किंवा निशिकांतबद्दल काय सांगाल? निशिकांत खरंच असा कुठलाही क्षण जात नाही किंवा दिवस जात नाही जेव्हा मी निशिकांतबद्दल बोलत नाही. निशिकांत कामत हे अतिशय जवळचे मित्र माझे. इनफॅक्ट माझ्याबरोबर काम करायच्या आधी ते जिनेलिया त्यांच्याबरोबर त्यांनी काम केलं फोर्समध्ये. अजून एक गोष्ट तुम्हाला सांगू इच्छितो. निशिकांत कामत लयभारीच्या 8 वर्षापूर्वी आमची भेट झाली होती, जेव्हा एक चित्रपट होता ज्याच्यामध्ये जॉन आणि मी एकत्र काम करणार होतं. चित्रपटाचं नाव त्यावेळेस शॅडो होतं, पण अनफॉर्च्युनेट ते झालं नाही. मग त्यांनी जॉनबरोबर फोर्स केला, माझ्याबरोबर लयभारी केला. आणि वेड हा चित्रपट ना, मी आधी हा डिरेक्ट करणार नव्हतो. हा चित्रपट बनवायचा असं ठरलं की करूया. पण जर निशिकांत आज असते तर जिनेलिया आणि रितेश तर पोस्टरवर असतेच, पण इट वुड हॅव बीन डिरेक्टेड बाय निशिकांत कामत. तर म्हणजे एवढे असा माझा त्यांच्याबद्दल विचार आहे. कुठेतरी निशिकांत कामत आणि वेड आणि रितेश देशमुख आणि जिनेलिया देशमुख हे नाव जुळलेलेच आहेत. नाही, निशिकांत वॉज माय डिरेक्टर. फोर्समध्ये माझा डिरेक्टर होता. अँड आय थिंक फॉर मी माझं जे लर्निंग होतं त्यांच्यासोबत इट वॉज इमेन्स. म्हणजे ही प्लेस मी जेव्हा when I said की मला नॉर्मल मिडल क्लास गर्ल प्ले करणं आवडते, मीन्स निशिकांत taught me a lot of that. During Force, my character Maya, he would sit with me, talk to me. I miss him. I miss him very dearly. मॅम आपका सवाल. I was just asking Riteish and Genelia. We remember when you all were dating and we would ask you about your relationship. You hid it so well. राइट, थैंक यू. And एक सेट पे हम लोग आए थे तब, मतलब 10 when you were about to get married. I don't जी. remember that film. जी. So तेरे नाल लव हो गया. yeah. हाँ जी. So how did you manage to hide it? Now you can reveal it. I can absolutely. We're still best friends. ये सीक्रेट नहीं, आज नहीं, बता दो. एक ही सीक्रेट है कि प्रेस अगर आपको पूछे कि आप दोनों का क्या चल रहा है तो झूठ बोलो कि कुछ नहीं चल रहा है. No, it's not about hiding. I just felt that we were private people, and 20 years ago the times were different, and I really appreciate people who take the relationship forward and they're open about it. I think each to their own. ऐसा नहीं होता कि सभी को एक जैसे बिहेव करना है. मुझे लगता है कुछ लोग कंफर्टेबल थे, दे आर हैप्पी विद दैट. हम लोग थोड़े प्राइवेट थे और हमको पता था कि प्रेस की पहुंच ना बैंड्रा से जूहू तक है, तो डेटिंग हम लोग टाउन में करते थे क्योंकि उस वक्त पेपराजी थे नहीं, और आज भी पेपराजी सीलिंग क्रॉस करना चाहते नहीं. तो अच्छा है कि इसलिए मिलने के लिए भी आपको यहाँ पर आना पड़ता है हमको. सो बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वी वर प्राइवेट एंड दैट्स हाउ वी वांटेड इट टू बी. आता कुठे जायचं?
What is the reaction of your children, you know, and your mom about this film? This film? And even Genelia can answer later. Thank you. पहले आप बोलिए, रितेश. आंसर बोला ना आपने? नहीं, later. हाँ अच्छा नहीं नहीं I just feel that my mother was extremely emotional about the film because it's a big step. She understands that I'm directing and मतलब picture अच्छी हो या बुरी हो, her reaction would have been the same. So I just feel it's a mother's reaction. नमस्कार, माझा प्रश्न रितेश सरांना आहे. ते त्यांचा एक राहिला सॉरी एक सेकंड जेनेलिया वो बच्चे. रियानन रायल का Yeah. वो कहानी बड़ी खूबसूरत है. When she said this I and they had So my children, I think this is their first film that they watched of us, and I think there's a place where, if you'll have all seen the film, where there's I, where the small little girl calls me I. My son's heart broke. They were like, who else is calling you mother now? Like, who else? But no, I think they are most excited. Every day, yed love is going on in the house. And for us, it was, as a maker and a director, we were very happy that we could show our children the film. So they were there for the first show with us. हॅलो नमस्कार, माझा प्रश्न रितेश सरांना आहे. तुम्ही दिग्दर्शनात पहिल्यांदाच धुरा सांभाळताय दिग्दर्शनाची, तर कॅमेऱ्याच्या मागे काम करताना आणि कॅमेऱ्याच्या पुढे काम करताना तुम्हाला कसरत ती तुम्हाला कशी सांभाळावी लागली, त्याच्याविषयी काय सांगाल? खरं म्हणजे जर ह्या स्क्रिप्टवर आम्ही काम केलं नसतं आणि फक्त ही स्क्रिप्ट आली असती आणि मला जर डिरेक्ट करायचं असतं तर बहुतेक अवघड झालं असतं कॅमेऱ्याच्या पुढे आणि पाठीमागे काम करण्यासाठी. परंतु ह्या स्क्रिप्टवर मला वाटतं एक 1.25 वर्ष रोज कसं कुठला सीन कुठला शब्द कसा असला पाहिजे, प्रत्येक लाईन म्हणजे मला ह्या स्क्रिप्टमधल्या प्रत्येक कॅरेक्टरची प्रत्येक लाईन मला माहिती आहे आणि आजही माहिती आहे. मला एवढी ती स्क्रिप्ट पाठ आहे. आणि असं नाही मला शुभंकरच्या लाईन्स माहीत आहेत, मला अशोक मामाच्या लाईन्स माहीत आहेत, मला जिनेलियाच्या लाईन्स, मला माझ्या लाईन्स माहीत आहेत, मला पाठीमागच्या कॅरेक्टरच्या काय लाईन्स आहेत ते सगळे माहीत आहेत आणि शब्द माहीत आहेत. आणि त्यामुळे मी जेव्हा माझा सीन करायचो तेव्हा मला माहिती होतं की मला कुठला फील पाहिजे. हो, मी त्याला कितपत न्याय देऊ शकतो का नाही देऊ शकतो हे लोक ठरवतील, परंतु ह्याच्यातून मी एवढं शिकलो की जर तुम्हाला सगळ्यांच्या जर लाईन्स माहिती असतील ना, ॲज अन ॲक्टर पण काही ॲक्टर्स आहेत त्यांना सगळ्यांच्या लाईन माहीत असतात आणि काही ॲक्टर्स असतात जे फक्त स्वतःच्या लाईन पाठ करून मग जातात किंवा सीन पुरते आपण पाठ करतो. पण त्याच्यामुळं मला खरंच सोपं झालं माझं काम. आणि सगळ्यात सोपी गोष्ट मला खरं म्हणजे जिनेलिया तर उत्तम ॲक्टर्स आहेतच, शुभंकर सारखे टॅलेंटेड ॲक्टर्स बरोबर काम करायला, बाप्पा जोशी असतील, विद्याधर जोशी, अशोक मामांसारख्या महानायकाबरोबर काम करणं हे माझं सौभाग्य आहे. कारण काय 20 वर्षामध्ये मला त्यांच्यावर कधी काम करण्याची संधी नाही मिळाली, परंतु एका चित्रपटामध्ये मी त्यांच्याबरोबर ॲक्ट पण करतोय आणि त्यांना डिरेक्ट पण करतोय, याच्यापेक्षा मोठं सौभाग्य नाही. आणि खुशी असेल, जिया असतील, हे सगळे जे कॅरेक्टर्स होते ते सर्व खरंच उत्तम कलाकार होते, म्हणून मला जास्त काही काम करावं लागलं नाही. मला फक्त सीन समजून सीनमध्ये जो इमोशन आहे का नाही. खरं म्हणजे वेड या चित्रपटामध्ये जर मी कशावरती जास्त जर काम केलं असेल तर चित्रपटाचं हृदय हे बरोबर जागेत आहे का नाही ते शोधायचा प्रयत्न केला की इज द हार्ट इन द राईट प्लेस. जिथं आपल्याला वाटतं की इथं ऑडियन्सला वाटलं पाहिजे का अरे बापरे वाईट वाटलं मला, तर ते कम्युनिकेट होतंय का नाही. सगळ्यात महत्त्वाचं तेच आहे. ती जर गोष्ट तुम्ही जी सांगताय ती जर कम्युनिकेट होत असेल आणि ऑडियन्सशी कनेक्ट होत असेल तर ते सगळ्यात जास्त महत्त्वाचं आहे असं मला वाटतं. हॅलो या सर, रितेश and Genelia, first of all, Happy New Year to you. Happy New Year. Lovely to be couple on the stage. So congratulations for 20 years celebrating. And in fact, coincidence that we are also celebrating your 20 years. Okay. So my question again to you, the 10 years of Mumbai Film Company also completed. So what you have to say about that? Wow, yeah. 10 years of Mumbai Film Company, which is tomorrow, coincidentally. 10 वर्षापूर्वी बालक पालक रिलीज झाला होता. अँड इट वॉज जस्ट अ जर्नी दॅट स्टार्टेड बिकॉज
ऑफ माय फादर. माय फादर हॅड आस्क्ड मी की हिंदीमध्ये तू काम करतोस पण मराठीत काय करणार, मराठीसाठी काय. तर मला तिथं वाटलं की आपण काहीतरी सुरू करावं, प्रोडक्शन हाऊस, आणि 10 वर्षात फक्त मराठी चित्रपटच आपण प्रोड्यूस केलेले आहेत. त्यात बालक पालक बरोबर सुरुवात झाली, उत्तुंग ठाकूर आणि रवी जाधव यांच्याबरोबर एक चांगली सुरुवात झाली. आणि कुठेतरी जाऊन मला वाटतं की असा चित्रपट जे लोकांपर्यंत पोहोचला, त्यांना आवडला, एक वेगळा विषय होता. नंतर येलो चित्रपट परत एकदा उत्तुंग ठाकूर आणि महेश लिमे डिरेक्टेड तो चित्रपट केला, आणि नशिबाने आम्हाला पहिल्यांदाच त्या चित्रपटासाठी 3 नॅशनल अवॉर्ड्स मिळाले. त्यानंतर तिसरा चित्रपट होता लय भारी, निशिकांत कामत, जितेंद्र आणि शालिनी ठाकरे, अमय कोपकर आणि निशिकांत कामत, राधिका आपटे यांच्यावर काम करण्याची संधी मिळाली. तो चित्रपट लोकांनी खरंच भरभरून प्रेम दिलं, माऊली म्हणून मला एक्सेप्ट केलं त्या चित्रपटामध्ये. त्यानंतर फास्टर फेणेमध्ये काम केलं, क्षितिज पटवर्धन यांनी लिहिलं होतं, आदित्य सरपोतदार डिरेक्टर, अमय वाघ, दिलीप काकांनी काम केलं, गिरीश कुलकर्णी यांनी. तर अशा मोठ्या मोठ्या कलाकारांबरोबर काम करायची संधी ॲज अ प्रोड्युसर मिळाली आम्हाला. त्यानंतर माऊली, परत आदित्य सरपोतदार, सैमी खेर आणि आता वेड. तर असा हा प्रवास 6 चित्रपटांचा हा खरंच आमच्यासाठी फार मोठा आहे ॲज मुंबई फिल्म कंपनी. आणि या जर्नीमध्ये मला जिनेलियाचं नेहमी म्हणाय की आपण जे एस्टॅब्लिश लोक आहेत, जी मोठी लोक आहेत, जे मोठे कलाकार आहेत, त्यांच्यावर तर आपण काम करूयाच, पण नवीन नवीन कलाकारांना पण आपण संधी देऊया, ज्यांचं पहिल्यांदा मुंबई फिल्म कंपनीवर काम करतील. तर मला वाटलं की अदिती पोहणकर लयभारीमध्ये त्यांचा पहिला चित्रपट होता मराठीमधला, जिया शंकर यांचा मराठीत पहिला चित्रपट, ह्या चित्रपटामध्ये माऊलीमध्ये सैमी खेर यांचा पहिला चित्रपट. आणि खरं म्हणजे वेडमध्ये बरेचसे पहिल्यांदा ह्या मराठीत काम करतात, पहिल्यांदा मी दिग्दर्शित करतोय. आमचे DOP भूषण कुमार जैन, त्यांचा पहिला चित्रपट, मुश्ताक शेख यांचा पहिला चित्रपट मराठी डेब्यू, चित्रपटातले विलन रवी कांदे त्यांचा पहिला चित्रपट. खरंच म्हणजे बऱ्याचशा नवीन लोकांवर काम करण्याची संधी मिळाली, म्हणून मुंबई फिल्म कंपनीचे पण 10 वर्ष पूर्ण होतात, त्याबद्दल थँक्यू. जेनेलिया, अगेन क्वेश्चन. यू आर लुकिंग व्हेरी फॅब्युलस इन द मूवी वेड. तर मला ऐकून आलं की तुम्ही 13 करोड रुपये आतापर्यंत जमा झालेले आहेत पिक्चरचे, त्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? द प्रोड्युसर विल आन्सर. No, honestly, म्हणजे it's very satisfying and it's very amazing. But more than that, I think we went and saw the film in Latur with the audience. आणि त्याच्यामध्ये ते एक जे विसल होतं, जे चेअर होतं, आय थिंक फॉर अस दॅट वॉज आउट ऑफ द वर्ल्ड. कारण वी डिडंट एक्सपेक्ट इट. आपण एक्सपेक्ट केलं नव्हतं की यू नॉट विल गो टू दॅट काइंड ऑफ प्लेस वेअर पीपल accept it as their own. So I think for us as producers, that was something that makes the most difference. Of course, having collected what it's collecting and it's still going on is a cherry on top of the cake, I think. नमस्कार, कलाकट्टामधून भावना बोलते. माझा प्रश्न दोघांना आहे की आयडियल कपल म्हणून तुम्हा दोघांना पाहिलं जातं आणि आम्ही नेहमीच तुम्हाला एकमेकांना कॉम्प्लिमेंट देताना पाहिलं आहे, पण या 20 वर्षाच्या प्रवासात असं कधी झालं आहे का की एकमेकांचं काम नाही आवडलं आहे, तर ते तुम्ही एकमेकांना कशा पद्धतीने सांगता? बऱ्याच वेळा झालं असं. खूप. हो, कारण काय कसं आहे की खरे पार्टनर्स तेच असतात की जेव्हा एखादी गोष्ट चांगली घडते तेव्हा आपण सांगता की खरं चांगलं झालं, परंतु चांगलं क्रिटिक असणं हे पण फार महत्त्वाचं असतं. कारण की आपण प्रत्येक आयुष्यात प्रत्येक गोष्ट चांगलीच करतो किंवा बरोबर किंवा योग्यच करतो असं नसतं. बऱ्याच वेळा आपलं चुकतं, तेव्हा हे असं करायला नाही पाहिजे होतं, किंवा हा चित्रपट असा झाला पाहिजे, किंवा हा परफॉर्मन्स अजून चांगला झाला असता, थोडा इझी झाला असं वाटतं. तर असं बऱ्याच वेळा होतं. सो नाही, ॲक्च्युली मी रितेशचा फीडबॅक खूप सिरियसली घेते. आय रिअली लाईक हिज फीडबॅक. तर एक्सेप्ट करण्याच्या अगोदर आय थिंक आय आस्क हिम अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स. सो दॅट क्रिटिक इन हिम. आणि रितेशच्या जे
सेन्स आहे फिल्मबद्दल आय थिंक इज व्हेरी ॲक्युरेट फॉर मी. सो आय एन्जॉय हिम ॲक्च्युली बीइंग मोर क्रिटिकल टू मी. आय थिंक दॅट मेक्स मी अ बेटर ॲक्टर. Okay, रितेश मला नेहमी सांगत होतं की तुम्ही रील्स केले ड्युरिंग द लॉकडाऊन वी डिड सो मेनी रील्स आणि सर तुमचं अर्ध ऑडिशन तिकडेच होतं फॉर रील्स. Okay, guys, we have time only for one questions, and then we have a cutting ceremony. हॅलो हॅलो Yeah, we've got a cake for you guys. हॅलो हाय Yes, it's a रितेश cake to celebrate. हॅलो थांबते का तू हॅलो येस सॉरी येस मॅम. हॅलो तुमच्या दोघांचं खूप स्वागत आणि अभिनंदन आधी. थँक्यू. खरं तर महाराष्ट्राचं लाडकं कपल दादा आणि वहिनी म्हणून ओळखले जातात आणि सगळ्यांनाच ते खूप आवडतं. पण आजचा क्षण खूप छान आहे. 20 वर्ष झाली आहेत. सो मला रितेश सर तुम्ही जेनियला साईडसाठी एक उखाणा घ्यायचा आहे. रितेश ना बरोबर. Yes. चला रितेश मी खूपच कारण का बरेच इंटरव्ह्यू झाले पण उखाणा झाला नाही. सो आजचा दिवस आहे उखाणा झालाच पाहिजे. चला. मी सांगू का हे जे मराठी लोकांना आपण जे आहोत आपल्याला जे उखाण्याची एवढी सवय आणि आवड आहे उखाणा घ्यायचा का पुढच्याला अडचणी टाकायचं हेच मला माहिती नाही. पण एक छोटीशी गोष्ट तुम्हाला मी सांगतो. 95 मध्ये 1995 किती वर्ष झाली आता 25 वर्ष झाली किती 95 27 मी गावात जाऊन क्रिकेट खेळायचो आणि ग्रामीण भागात आम्ही जाऊन मॅचेस घ्यायचो. म्हणजे ह्या गावात 10 टीम असतील तर आम्ही सगळे आमचे बावळगाव तिथून टीम घेऊन जायचो तिकडे मॅच करायचा आणि आमच्यावर आमचा एक पर्सनल कॉमेंटेटर असायचा. तो आमच्यावर आमच्या टीममध्ये असायचा आणि तो नेहमी माईक नसायचा आमच्या टीमबरोबर कॉमेंट्री करायचा काय चाललंय वगैरे पर्सनल कॉमेंटेटर टीमबद्दल. आणि त्याचं लग्न होतं. त्याच्या लग्नात आम्ही गेलो सगळे टीम म्हणून. लग्न छोटंच होतं म्हणजे 30-40 लोक होते. लग्न तेवढंच होतं आणि त्याला तिथे विचारलं की उखाणा घे. तर त्याने जे उखाणा घेतला तो मी आज घेणार आहे. तर उखाणा घेतल्यानंतर मला जज करू नका त्याला जज करा हे सांगायचं. भाजीत भाजी मेथीची भाजीत भाजी मेथीची जिनिल्या माझ्या प्रीतीची. हॅलो सर एक शेवटचा प्रश्न. हा शेवटचा. बरं झालं तुम्ही म्हणाला एक शेवटचा उखाणा. एकच फक्त की कोविड नंतर या सिनेमाच्या निमित्ताने परत मराठी प्रेक्षक वर्ग मोठ्या संख्येने चित्रपटगृहात गर्दी करतोय आणि काही लोक असं म्हणतात की हा कलाकार आहे ह्याला शहरी प्रेक्षक वर्ग आहे किंवा ह्याला ग्रामीण आहे. तर रितेशला आज हा पूर्ण महाराष्ट्रातून चांगला रिस्पॉन्स मिळतोय. तर रितेश देशमुख पुढचा मराठी चित्रपट किती लवकर करणार? नाही सर्वप्रथम आता सर्व कॅमेरेज आहेत इथे आणि खरं म्हणजे वेड पोस्ट पॅन्डेमिक रिलीज झाला. प्रेक्षक चित्रपटगृहात येणार आहेत का नाहीत हे माहिती नव्हतं. परंतु महाराष्ट्रातल्या घराघरातल्या प्रेक्षकांना खरंच हात जोडून आभार मानतो आम्ही की आपण चित्रपटगृहात जाऊन वेड हा चित्रपट पाहताय आणि तुम्हाला चित्रपट आवडतोय तुम्ही लोकांना सांगताय जाऊन पाहायला. कुठंतरी आपला चित्रपट आहे म्हणून हा पाहताय त्याबद्दल खरंच आम्ही तुमचे आभारी आहोत. आणि शहरी असेल म्हणजे मुंबई पुणे ठाणे कुठलंही गाव घ्या छोट्या छोट्या गावात छोट्या छोट्या शहरात चित्रपट खरंच चालत आहेत. इनफॅक्ट तुम्हाला मी कुठंतरी मनाला चांगलं वाटतं म्हणून सांगतो की रविवारी जेव्हा तिकीट नाही मिळत होती तेव्हा रात्री 11:30-11:50चे शो लावलेत सोमवार असताना सुद्धा गावागावात शहरात आणि ते सुद्धा हाऊसफुल गेलेत. तर खरं प्रेक्षकांचे मनापासून खरंच खूप खूप आभार तुम्हा सर्वांचे. थँक्यू सो मच की मनापासून. आणि हिंदी भाषिक मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि संडे रात को जब सारे शोज हाउसफुल थे और हमें फ़ोन आया गया था कि अभी शोज लोग बाहर है क्या करें, तो रात को 11:50 बजे
बहुत सारे शहरों में नाइट शोज बढ़ाए गए, ये जानते हुए भी कि अगले दिन सोमवार है और वर्किंग डे है, तभी भी शोज हाउसफुल गए. तो सारे दर्शकों का हम बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं. थँक यू. थँक्यू. अच्छा, दुसरी गोष्ट, 20 वर्षाची सुरुवात करताना आम्ही एकत्र होतो आणि आज खरं म्हणजे तुम्ही सर्व आहात इथं. मीडिया आणि प्रेसमधली लोक तुमच्या बरोबर आम्ही हे शेअर करणार आहोत. हो, आम्ही नाही करतो मी करतो. मला माहिती आहे कसं करतं ते. ठीक आहे, मी करतो सर, ठेवा. 20 वर्ष आणि खरं म्हणजे तुमच्या साक्षीने आज हे 20 वर्ष पूर्ण होत आहेत, त्याबद्दल खरंच तुम्हा सर्वांचे आभार. Thank you so much for being with us for last 20 years. And just like the first film, we just feel that it's just the beginning. Thank you so much. Thank you for joining us, and you can have a piece of the cake and the refreshments down, which are there for all of us. We'll join you there. Thank you.